Yes, hello everybody, and let's start with our today's session. While starting with our today's session, we solved till 8th, and now let's move towards the ninth. The coil of TG, that is tangent galvanometer, is kept in magnetic meridian. Means, yesterday we discussed how we are going to use the tangent galvanometer. In tangent galvanometer, there is one coil, and the coil is like this. This is the coil. Sorry, to use झाला. This is the coil. Okay, then we are going to place a magnetic needle and we are going to arrange the coil such that the magnetic needle is like this. That is, this is the north and south, or any this north and this south, or vice versa, north south. So obviously we are going to place this, coil in the magnetic meridian, that is in north south direction. Why? To avoid the magnetic effect of Earth's field, to produce a strong magnetic field at the center of coil, to produce the magnetic field perpendicular to BH. BH means Earth's magnetic field, and to produce magnetic field parallel to BH. So yesterday we discussed how the magnetic field get developed. That's the answer. How the magnetic field will get developed over here. This is the Earth's magnetic field, north, south. This is the Earth's magnetic field. हे आपल्या पृथ्वीचा magnetic field आहे. When the current will flow through it, okay, जेव्हा current flow होणार आहे, see, the current flow is flowing in upward direction. Okay, काल मी कडं घेऊन दाखवलेलं होतं, आज तुम्हाला आठवत असेल तर. वेट, बहुतेक माझं कडं तिकडे राहिले. I will come back. काय होतं, मी शिकवताना कडं काढून बसतो, कारण की ते खालची जी स्लेट आहे त्यावर ते अप टू ती स्लेट खराब होईल. Yes. So when the current will flow through it, the magnetic field will get developed like this way. Now, our magnetic needle is like this. Magnetic needle आपली अशी आहे नॉर्थ साऊथला. ही नॉर्थ आहे की साऊथ आहे. आणि आता जे magnetic field डेव्हलप होणार आहे, that magnetic field will get developed like this. So this is the perpendicular to Earth's magnetic field. No. So this is the answer. We are going to place the coil of tangent galvanometer in magnetic meridian to produce the magnetic field perpendicular to BH. To produce the magnetic field perpendicular to BH. So option C is the correct option. Clear to all? Getting it to all? सगळ्यांना हा पाठ कळला का? Okay. Anybody having any doubt? Yes. So let's proceed. The magnetic needle kept in uniform magnetic field experiences. हे आपलं झालंय. Torque and force. Force or torque only? Neither force nor torque. Magnetic needle kept in magnetic field. ती गोल फिरते ना, बरोबर आहे. गोल फिरते का पुढे जाते? तर गोल फिरते. गोल फिरते म्हणजे काय आला हो? गोल फिरते म्हणजे रोटेशनल मोशन आली. आपल्याला माहिती आहे ओनली टॉर्क कॅन प्रोड्यूस प्युअरली रोटेशनल मोशन. इज इट राईट? So yes, a torque only. Option C again. Let's move towards the 11th. A moving coil galvanometer. ईशानी काय ते टाईप करते, मी थांबलोय. ईशानी येस. नाही, फोर्स नाही. नॉन युनिफॉर्म किंवा युनिफॉर्म, काही रोटेशनल मोशन आली की टॉर्कच आला. ओके.
Yes. A moving coil galvanometer has coil of 100 turns, that is N equal to 100. Effective area 10 raised to minus 2 meter. Suspended in the radial magnetic field of 2.5 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square. The torsional constant is 2.5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per degree. Current sensitivity we want to find out. So what is the formula for current sensitivity? I is equal to, आठवतोय का? I is equal to K upon NAB theta. This is the formula for galvanometer. So I by theta is the sensitivity. So I by theta is equal to K upon NAB. So let's substitute the values. K. K is torsional constant. The value of it is given, I think so, 2.5 into 10 raised to minus 9. So sensitivity SI, current sensitivity, is 2.5 into 10 raised to minus 9 divided by number of turns 100. So I will write 10 raised to 2. Area is given to us how much? Area is 10, effective area 10 raised to minus 2 meters square. B magnetic field is given 2.5 into 10 raised to minus 4. So 2.5 into 10 raised to minus 4. So 2.5 cancel, 10 raised to 2, 10 raised to minus 2 cancel, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 9. किती राहिले बरं? 10 raised to minus 5 degree per ampere. बरोबर ना? So answer is A. Okay. चला कॉपी करून पुढे जाऊयात. डन. पुढे जायचं पुढच्या ह्याच्याकडे. येस बॉईज, पुढे जायचं का? येस. सो आय विल क्लिअर द स्क्रीन फर्स्ट. आता बेसिकली टू फाइंड आउट द sensitivity of tangent galvanometer, फॉर्म्युला इज सेम. फॉर्म्युल्यामध्ये काही फरक नाही. I upon theta. So I 0.05. थिटाचं काय करायचं? थिटाचं काय करायचं? त्याला 60 डिग्री असायचं असं घ्यायचं.
बर, पण आपण काही वरच्या 11व्यात काही चूक केली असं कोणाला काही वाटलं का? कालच्या फॉर्म्युला लिहिण्यात कोणी काही बघितलं का सेन्सिटिव्हिटी बद्दल? आपण 11वी चुकलेलो आहोत आणि 12वी. आता तुम्हाला सांगतो काय, तुम्हाला मी उलट देतो. मी चुकलो हे किंवा आपण चुकलो हे कसं काय ओळखायचंय? युनिट बघा बरं. आपण फॉर्म्युला काय यूज केला आता? आर वी यूज DI बाय डी थिटा और डी थिटा बाय DI? काय यूज केला फॉर्म्युला आपण? DI बाय डी थिटा यूज केला का डी थिटा बाय DI यूज केला? आणि आता बघा बरं, डिग्री पर एम्पियर हे जर का युनिट असेल तर डिग्री हे वरती गेलं पाहिजे ना. येस ऑर नो? काय बोला लोक, हो की नाही? येस. सो मग मगाशी आपलं आन्सर जे आलं 10⁻⁵ तर करेक्ट आहे का? इज आर आन्सर इज करेक्ट फॉर 11th? And if not, what is the correct answer then? ऑप्शन बी बरोबर करेक्ट आहे. याच्या बरोबर उलट येईल ना. आपण DI बाय डी थिटा 10⁻⁵ काढला, डी थिटा बाय DI आपल्याला लागेल, दॅट इज 10⁵. सो ऑप्शन बी म्हणजे करेक्ट फॉर्म्युला इज नॉट DI बाय डी थिटा, डी थिटा बाय DI. So find out d theta by di in this case. D theta, how much you are going to take? ह्याला टेंजंट गॅल्व्हनोमीटर आपण थोडासा, मी आज फक्त टेंजंट गॅल्व्हनोमीटरचा थोडासा शिकवतो तुम्हाला. टेंजंट गॅल्व्हनोमीटर मध्ये आपण शिकवतो म्हणजे शिकलेलो आहोत आपण. दिस इज द BH, दॅट इज द अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साऊथ, बरोबर आहे. आणि दुसरा कॉइलमुळे डेव्हलप झालेला हा BV. So because of this BV and BH, what will be the resultant magnetic field? Resultant magnetic field किती असेल हो? Can we find out? This angle is known as angle of dip, delta. आठवतंय का मागच्या वर्षी झालं हे अँगल ऑफ डिप कन्सेप्ट? मग खरं आता मी 11 कडे गेलो, 11th मॅग्नेटिझम चॅप्टर. This is the Earth's magnetic field, okay, and this is BV, that is magnetic field developed by that coil which is perpendicular to it. Is it right? And because of these two magnetic fields, there is development of resultant magnetic field B. This resultant magnetic field, as they are perpendicular to each other, this resultant magnetic field we can find out B equal to under root BV square plus BH square. BV square plus BH square. Okay, but now when we are going to think about this delta, can you tell me what is the value of tan delta then? Tan delta opposite BV, okay nahi, upon BH. So BV is equal to opposite, हा BV असेल त्याच्या समोरचा अपोजिट सुद्धा BV असणार, ओके, अपॉन adjacent BV upon BH. So BV equal to BH tan delta. But what is formula for BV? BV is a magnetic field get developed because of this circular coil, हो की नाही? मग सर्क्युलर कॉइलच्या सेंटरचं मॅग्नेटिक फील्ड आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इट विच वी डिस्कस? म्यू नॉट NI upon 2R is equal to BH tan delta. So I is equal to delta च्या वेळी थिटा म्हणा,
तुम्हारा I इज इक्वल टू 2RBH अपॉन म्यू नॉट n tan डेल्टा और tan थीटा. So 2R radius of that coil is constant, BH magnetic field, Earth's magnetic field which is constant, mu naught constant, and number of turns. Once we are going to set the number of turns, it is going to remain constant. So I is directly proportional to tan delta. हे मी परवा बोलता बोलता सांगितलं होतं टेंजंट गॅल्व्हनोमीटर बद्दल, पण त्याचं प्रूफ जे आहे ते मी तुम्हाला आत्ता दिलं. ओके, now we want to what we want to find out. I is equal to tan delta. Sensitivity, sorry, directly proportional. So how to find out sensitivity? जाऊयात आपण. पहिल्यांदा हे कॉपी करून घ्या. बिफोर दॅट कॉपी दिस, गिव्ह हेडिंग प्रिन्सिपल ऑफ टँजंट गॅल्व्हनोमीटर. प्रिन्सिपल ऑफ टँजंट गॅल्व्हनोमीटर. आणि बीव्ही म्हणजे काय, कोणता कळलं ना, बीव्ही मॅग्नेटिक फील्ड get developed because of what? Magnetic field get developed because of current through coil. ओके, कॉपी इट. हा पार्ट कळला का सगळ्यांना? गेटिंग इट टू इट. प्रिन्सिपल ऑफ टँजंट गॅल्व्हनोमीटर कळलं का सगळ्यांना, का नाही कळलं? Now there is one task to you and tell me the answer. All these things are constant. हे सगळं constant आहे. Okay, then find out, when all things are constant, find out di by d delta. चला, मी थोडक्यात ते कॉन्स्टंट आहे म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 2R अपॉन म्यू नॉट एनच येणार. सो 2RBH अपॉन म्यू नॉट एन तो आहे तोच येणार, त्यात काहीच फरक नाही. इथे काय घडेल? व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन डेल्टा? यस, टॅन डेल्टा डेरिव्हेटिव्ह काय? sec square delta. So this is the formula
for sensitivity of tangent galvanometer sec square theta. So याचा रेसिप्रोकल, याचा हा नाही, दिस डी आय बाय डी डेल्टा, याचा रेसिप्रोकल डी डेल्टा बाय डी आय. ओके, सो डी डेल्टा बाय डी आय, सॉरी, डी डेल्टा बाय डी आय म्यू नॉट एन, म्यू नॉट डी डेल्टा by di is equal to mu naught n upon 2 RBH 1 upon sec square theta. So what can we write further? Mu naught n upon 2 RBH. Yes, बोलो boys. 1 upon sec square theta. Sec म्हणजेच काय? 1 upon sec theta म्हणजेच कोण आला आपला? नेहमीच्या तिघांमधला कॉस. करेक्ट. सो कॉस स्क्वेअर डेल्टा, आपण डेल्टा म्हणते नाही का, कॉस स्क्वेअर डेल्टा. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सेन्सिटिव्हिटी ऑफ टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर. क्लिअर? सो बरेच वेळेला हा क्वेश्चन जेईला येऊन गेलेला आहे बरं का. आधी द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर इन्क्रीजेस. ऑब्वियसली to increase the sensitivity of tangent galvanometer we have to increase n or we have to decrease r. हो की नाही? म्यू नॉट आपण काय बदलू शकत नाही, 2 पण बदलू शकत नाही, बीएच असमॅटिक फील्ड सुद्धा आपण बदलू शकत नाही. सो जर का सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला बदलायची असेल, वाढवायची असेल, तर आपल्याला एन वाढवला पाहिजे, नंबर ऑफ टर्न्स वाढवले पाहिजेत आणि आर रेडियस कमी केली पाहिजे. ओके, लूपची. So that sensitivity increases. Clear to all? Getting it to all? सगळ्यांना हा पाठ कळला का? येस. सो हा सगळा पाठ क्लिअर झाला. गेटिंग इट टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर सगळा क्लिअर झाला. आता आपल्या डोळ्यासमोर आला त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू. म्हणजे टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर वरती काही आलं तर आपल्याला सॉल्व्ह करता येऊ शकेल. हा, पण आता इथे हा फॉर्म्युला वापरायची काही गरज नाहीये, आणि आपल्याला अँगल डायरेक्ट दिलेला आहे आणि करंटही दिलाय. मग काय करायचं? फक्त प्रश्न असा आहे की तो डिग्रीज मध्ये घ्यायचा का रेडियन मध्ये घ्यायचा. खालच्या ऑप्शन्स कडे आत्ता बघू नका, खालच्या ऑप्शन्स कडे आत्ता बघू नका, डिग्री मध्येच घ्यावा लागेल. सो कारण की ते ऑब्विसली चुकलेले आहेत. 60 अपॉन खाली काय 0.05. सो 6000 अपॉन 5. सो 5 1 जा, 5 2 जा, 1200 डिग्री पर एम्पियर. दिस इज द करेक्ट रीडिंग. ओके, क्लिअर? इथले ऑप्शन्स ऑब्विसली चुकलेले आहेत. चुकून काय ते मिसमॅच झालंय. हे जो 13वा क्वेश्चन होता तो चुकून माझ्याकडनं अपलोड करता काय ते डिलीट झाला असणार आहे. त्याचे ऑप्शन्स वरती आणि याचे ऑप्शन्स ओमिट झाले, असं काय ते समोर झालेलं आहे. डन झालं. हा पाठही झाला. चलो, सो लेट प्रोसीड फर्दर. हा मी तुम्हाला होमवर्कला करायला सांगितलं होता. किती जणांनी केलाय, ट्राय केलाय? बर. A rectangular conductor loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides and the loop, rectangular loop, मी पहिल्यांदा ड्रॉ करतो ही डायग्राम. लेट ड्रॉ इट. सो स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊया. फक्त पहिल्या लाईन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करूया.
अ रेक्टँग्युलर कंडक्टर लूप कॅरिंग करंट आय. बस एक रेक्टँग्युलर कंडक्टर लूप पहिल्यांदा ड्रॉ करतो. हा लूप आहे, इनर साइड इज हॉलो ऑब्विसली, त्यामुळे आतली साइड हॉलो आहे हे लक्षात घ्या. आय इज सिच्युएटेड नियर अ लॉंग स्ट्रेट वायर such that the wire is parallel to one of the sides of the loop. चला वायर ड्रॉ करूयात. सो दिस इज द वायर. मी मुद्दा आता करंट फ्लो होत असं मी करंट डायरेक्शन दाखवलेलं नाहीये. आय वॉन्ट टू चेक की करंट कसा फ्लो होतोय तेही मला बघायचं आहे. ओके, येस. इफ करंट आय फ्लोज थ्रू द वायर, द लूप विल बघावं लागेल. खरं ते करंटच्या डायरेक्शन वरती डिपेंडेंट आहे. आता मी करंटची डायरेक्शन तुम्हाला देतो. ऑब्विसली तुम्हाला एक्झाम मध्ये डायरेक्शन दिलेली असेल. सो इट इज ॲज गुड ॲज ह्या साइड वरतीच कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल जी जवळ आहे. काय घडेल बरं, आपल्याला हे पार्ट झालाय. लाईक करंट, वेन लाईक करंट देयर इज अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन. आठवतंय का? वेन लाईक करंट इज फ्लोईंग, बघा बघा, लाईक करंट फ्लोईंग ला काय होत होतं, अट्रॅक्शन होतं का रिपल्शन होत होतं? अट्रॅक्शन, हो की नाही? मग ऍन्सर लिहिताना याचं असंच लिहा, इफ लाईक करंट, कारण की आता तिथे जी काय कंडिशन दिलेली असेल जेईला तेव्हा ते बदलेल. इफ लाईक करंट देन ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, मूव टुवर्ड्स इच अदर, मूव टुवर्ड्स द वायर. अँड इफ अनलाईक, अनलाईक म्हणजे अपोजिट डिरेक्शन बरं का. इफ अनलाईक करंट फ्लोज देन मूव अवे फ्रॉम द वायर. रोटेट होणार नाही. थांबा एक मिनिट. रोटेट होईल असं किती जणांना वाटतंय? कारण की बघा इकडनं करंट फ्लो होणार ना, बरोबर आहे. हा कारण इकडे येणार. रोटेट नक्की होणार नाही, कारण रोटेट व्हायला एक असा फोर्स आणि दुसरा असा फोर्स. तर इथे काय घडणार आहे, याच्यात एक फोर्स असा येणार आणि एक फोर्स असा येणार. पण मित्रांनो ही वायर जास्त लांब असल्यामुळे याच्यावरती फोर्स कमी येणार आणि त्यामुळे आपला जो पहिला ऑप्शन होता अट्रॅक्ट, तोच करेक्ट असणार. कळतंय का? लगेच कोणाच्या डोक्यात येईल म्हणून मी पुढचं एक्सप्रेशन दिलं. सर पण इकडे जो करंट जाणार आहे इकडे, त्याचं काय होईल बरं? बरोबर आहे, मग हा अनलाईक झाला त्याच्यामुळे हा रिपेल होईल. पण हा अट्रॅक्ट जास्त होईल, हा जवळ आहे ना. हा हे जगा उलट असेल. सपोज अनलाईक करंट असेल तर काय घडेल? अनलाईक करंट असेल, ही वायर गेली, ठीक आहे, ही वायर आहे, इकडे असा झालाय आणि इकडून करंट असा झालाय, तर इकडे जाईल. हा पार्ट रिपेल होईल, हा पार्ट अट्रॅक्ट होईल. पण ह्याचं रिपल्शन हा याला जास्त रिपेल करेल, ढकलेल, आणि त्यामुळे रिपल्शन जास्त असेल, अट्रॅक्शन कमी असेल. सो फायनल रिझल्ट रिपल्शन मध्येच येईल. क्लिअर टू ऑल? गेटिंग इट टू ऑल? फर्स्टचा पार्ट कळला का? कॅन वी प्रोसीड टुवर्ड सेकंड? येस. मूविंग का गॅलव्हॅटर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ I is equal to theta. हे प्रिन्सिपल आहे की नाही? मग शोधा. करेक्ट. ऑप्शन डी, फिरला पाहिजे ना, अँगल डेव्हलप झाला पाहिजे. तो अँगल डेव्हलप होतो एका त्याच्यात आहे. डी, रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसेस रोटेशन ऑफ द कॉइल. करेक्ट, ऑप्शन डी. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड का नाही? मॅग्नेटिक फील्ड का आपण वेगळे मॅग्नेट्स लावतोय, बरोबर आहे ना, हो की नाही? रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड आपण लावतोय. मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक करंट, असंही होत नाहीये इथे. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, बट दॅट इज अ साइड इफेक्ट, तो फायनल इफेक्ट नाहीये. The wire carrying a current experience force on the magnetic field.
बरोबर आहे. वायर कॅरिंग करंट एक्सपिरियन्सेस फोर्स, पण फोर्स एका नाही दोन्ही साईडला होतो ना, आणि तेव्हा टॉर्क डेव्हलप होतो, तेव्हा गोल फिरते. सो रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसेस रोटेशन ऑफ द कॉइल. डी इज द अप्रोप्रिएट आन्सर. आणि मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे, रेडियल आहे. In moving a galvanometer, the scale is linear because of लिनियर म्हणजे काय, तर लिनियर आय आणि थिटा कसे वाढतात. आता सिंपल गोष्ट सांगतो. आपला टेंजंट गॅल्व्हनोमीटर मध्ये लिनियर स्केल येईल का, टेंजंट गॅल्व्हनोमीटर मध्ये लिनियर स्केल येईल का, नाही. का, ते टॅन आहे. आय इज डायरेक्ट टॅन थिटा, म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म म्हणजे व्हेरिएबल येणार, हो की नाही, लिनियर नाही येणार. लिनियर म्हणजे स्ट्रेट. आय डायरेक्ट थिटा, करंट वाढला अँगल वाढला, करंट वाढला अँगल वाढला, करंट वाढला अँगल वाढला, लिनियर. पण मग ही लिनियर स्केल कशामुळे आली. लिनियर स्केल इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय द स्प्रिंग्स. खालच्या ज्या स्प्रिंगमुळे जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होतो ना, त्याच्यामुळे लिनियर स्केल आली. ओके, सो ऑप्शन सी. ओके, इफ SI is and SV are the current and voltage sensitivities of a galvanometer, the resistance of the galvanometer is given as. So SI, what is the formula for SI? SI, एक सेकंड मी कलर बदलतो जरा. SI is theta upon I and SV is theta upon V. So if we are going to divide SI upon SV is equal to what? SI theta upon I, हो की नाही. SV theta upon V, theta theta cancel, V is denominator of the denominator becomes numerator, that is V by I. Is it a resistance? V by I, is it the resistance, हो की नाही. अरे V upon I रेजिस्टन्स झाला की नाही, आणि तोच त्यांनी विचारलाय ना, रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. Which option is the correct? D, SI upon SV. Clear? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मी म्हटलं फिफ्थचं ए आहे, फिफ्थच्या बद्दल मी काही मेन्शन करणार नाही. इज इट राईट? सॉरी सॉरी सॉरी, हा बरोबर, ए ए आहे. सी मध्ये रेडियस ऑफ कॉइल विल बी डिक्रीज असतं ना, तर ऑप्शन डी आला असता बघा. नाही तरी नाही, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज म्हटलंय बी मध्ये. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. करेक्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट 6. 6, the unit of reduction factor of the tangent galvanometer is. Now what is the reduction factor? Sec square theta is the reduction factor. जो मगाशी आपण बघितला ना sec square theta, त्याला आपण म्हणतो रिडक्शन फॅक्टर. ओके, सो रिडक्शन फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आला होता हो, आय डी आय बाय डी थिटा आला होता की नाही.
मग डी आय म्हणजे अँपियर, डी थिटा म्हणजे थिटाचं युनिट काय ते असलं पाहिजे. सो अँपियर पर ऑब्विसली रेडियन. इथे आता इथल्या याच्या ऑप्शन्स मधलं अँपियर पर डिग्री किंवा डिव्हिजन किंवा अँपियर पर रेडियन. क्लिअर टू ऑल, गेटिंग इट टू ऑल. सगळ्यांना कळलं का रिडक्शन हा पार्ट? येस. इन टेंजेंट गॅल्व्हनोमीटर the ratio of currents is I1 upon I2 is equal to 3. The ratio of deflection may be, म्हणजे थोडक्यात रेशो ऑफ डिफ्लेक्शन काढायचा आहे. सो I1 upon I2 is equal to 3. So ratio of deflection, that is tan delta 1, I is equal to tan delta, so tan delta 1 upon tan delta 2 is equal to 3. So how to find out delta 1 upon delta 2? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कसा काढायचा? येस. येस, कसा काढायचा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2? हाऊ कॅन वी फाइंड आउट? खालच्या ऑप्शनकडे लक्ष देऊ नका. डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कसा काढायचा सांगा मला. येस, पटकन सांगा. याचं काय करायचं? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कसं काढायचंय? झोपले काय सगळे? खालचे ऑप्शन बघू नका, हे मी आधीच सांगितलं.
सो 60/30 नो आदित्य. आपल्या डेल्टा 1 आणि डेल्टा 2 च्या व्हॅल्यू काय येणार? ऑप्शन बी करेक्ट. इज एव्हरीबडी मित्रांनो? थ्री कधी येतील? व्हॉट इज tan 60? tan 60 किती रे? √3 and tan 30 1/√3. हो की नाही? व्हेरी गुड आदित्य. अरे बाकीचे मी बाकींना विचारतोय, आदित्य सांगतोच आहे. सो √3 डिनॉमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. √3 into √3 3. हो की नाही? म्हणजे डेल्टा 1 इज 60 डिग्री अँड डेल्टा 2 इज 30 डिग्री. सो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इज 60/30. Answer is 2. It shows that the scale is not linear. जो रेशो करंटचा येतोय तोच रेशो अँगलचा आला तर ती लिनियर स्केल होते, जी आपली याच्यात येईल मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर मध्ये. बरोबर आहे? येस. चलो लेट प्रोसीड. चला आता मी थोडासा फास्ट जातो. किती वाजले? हा थोडा वेळ राहिलाय. हे शीट कंप्लीट करूयात. A voltmeter always give a lower value of the potential difference because some energy is lost in moving the pointer. Has some अगदी minute energy lost होते moving the pointer. ते बरोबर आहे. पण हे काय म्हणजे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. पण अजून एक मोठं स्टेटमेंट आहे की जो सेल आहे ना, सेल तो पॅरल मध्ये जातो आणि त्या सेलचा रेझिस्टन्स जो आहे तो रेझिस्टन्स त्या गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स कमी करतो, त्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स कमी होतो. मग तो ऑप्शन आहे का? येस. इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल प्लेज इट्स रोल. करेक्ट आहे. सो ए अँड बी बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी, बोथ ए अँड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? An ammeter is the low resistance galvanometer and is always connected parallel to the circuit. An ammeter is high resistance galvanometer always connected parallel to the circuit. Ammeter always in series and voltmeter always in parallel. बरोबर आहे का? कसा लावतात सर्किट मध्ये? एमीटर हा कायम सिरीज मध्ये लावतात. एमीटरला रेजिस्टन्स नाही विचारलेला, एमीटर कसा लावतात विचारलंय. सर्किट मध्ये एमीटर पॅरलल लावतात का सिरीज मध्ये लावतात? सर्किट मध्ये एमीटर लो रेजिस्टन्स गॅल्व्हनोमीटर हे बरोबर करेक्ट. पण तो पॅरल मध्ये लावतात का? तर नाही, सिरीज मध्ये लावतात. एमीटर सिरीज मध्ये लावतात. कळते का मित्रांनो? कन्फ्युज नाही ना होते? अरे दुसरा आदित्यच उत्तर देतोय, बाकीचे काय? मौला जाने. हा मग आता सी कडे जाऊयात. एमीटर हाय रेजिस्टन्स नाही, एमीटर हाय रेजिस्टन्स पुढचं वाचत पण नाही. ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज, हा हे बरोबर आहे. ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज बरोबर आहे, पण हाय रेजिस्टन्स नाही. अँड अन एमीटर इज अ लो रेजिस्टन्स गॅल्व्हनोमीटर बरोबर. ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज हेही बरोबर विथ द सर्किट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. काही जण जर कन्फ्यूज झाले असतील तर त्यांच्याकरता सांगतो मित्रांनो, इथे कन्व्हर्जन ऑफ गॅल्व्हनोमीटर टू एमीटर करताना पॅरल मध्ये रेजिस्टन्स लावतात, पण त्याच्याबद्दल इथे ते विचारत नाहीत. मुद्दामून हा क्वेश्चन आहे तो असाच आहे. कन्व्हर्जन ऑफ गॅल्व्हनोमीटर टू एमीटर पॅरल मध्ये रेजिस्टन्स लावतात आणि म्हणजेच रेजिस्टन्स कमी करतात, लो रेजिस्टन्स करतात. पण हा एमीटर ज्या वेळेला तयार होतो, एमीटर म्हणून ज्या वेळेला तयार होतो, तो एमीटर सर्किट मध्ये कसा लावतात? तर एमीटर सर्किट मध्ये सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये लावतात. क्लियर? गेटिंग इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हॅव लार्जेस्ट रेजिस्टन्स?
मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर, ॲमीटर ऑफ रेंज 1 अँपियर, दोन्ही नसणार. का का मी असं म्हटलं, मी हे वाजता अचानक मी माझ्या पुढचं आलं व्होल्टमीटर ऑफ रेंज 10 व्होल्ट. ॲमीटरचा जर रेझिस्टन्स स्मॉल असतो ना आणि आपल्याला लार्ज म्हणतायत. व्होल्टमीटर करण्याकरता गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये रेझिस्टन्स ऍड करावा लागतो. म्हणजे हे पण नाही येणार. गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये रेझिस्टन्स ऍड केला म्हणजे ह्या दोघांपेक्षा व्होल्ट जास्त. आणि तिसरा कोण, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर अँड डायमीटर 3 मिलीमीटर. नाही ना, कॉपर वायरचा रेझिस्टन्स जास्ती नसणार ना मित्रांनो. आपण ते वापरतो सर्किटमध्ये, एवढाही जास्त नसतो तो, हो की नाही. म्हणजे आपला करेक्ट ऑप्शन कोणता, सी. लार्जेस्ट रेझिस्टन्स कोणाचा असणार, सी चा. व्होल्टमीटर ऑफ रेंज 10 व्होल्ट. Ammeter should have low resistance for large deflection, for better stability, so that it may not burn. 9. So that it may not change the current in the circuit by its presence. D. की गॅल्व्हॅनोमीटरच्या रेझिस्टन्समुळे किंवा ॲमीटरच्या रेझिस्टन्समुळे सर्किट मधला करंट चेंज होऊ नये खूप जास्त अमाऊंटनी. दिस इज द पर्पज बिहाइंड इट. डी. आणि आता शेवटचा 12th मी इकडून बघितली तर याची 8 पानं आहेत बरं का. आता फक्त आपण 2 पानं करतोय. त्यातलं सगळ्यात शेवटचं जे पान आहे ते त्याला तुम्ही हात पण नाही लावणार आहे. शेवटची 2 पानं. का बरं, त्याची त्याचे एमसीक्यूज आणि त्याची आन्सर अशी दिलेली आहे शेवटी ना, बघा ते. बट 12th, इन अन ॲमीटर 5% ऑफ मेन्स करंट इज पास टू द गॅल्व्हॅनोमीटर. म्हणजे काय म्हटलंय, इन अन ॲमीटर 5% ऑफ मेन्स करंट इज मेन्स करंट म्हणजे आय पास टू द गॅल्व्हॅनोमीटर. सो IG दिलाय, IG इज 5% of I. That is 5% of I means 5 by 100 I. That is 1 by 20 I. Okay. The resistance of the counter G and resistance of shunt S will be. रेझिस्टन्स ऑफ कॅल्व्हॅनोमीटर G दिलेला आहे. रेझिस्टन्स ऑफ शंट काढायचा आहे. ओके. कसा काढणार बरं आपण, शंट एस ची व्हॅल्यू काढायची. कशी काढणार, एस आठवतोय का याचं प्रूफ, एस इक्वल टू काय फॉर्म्युला, IG अपॉन I मायनस IG इंटू जी. सो एस IG किती दिला आहे, IG इज 1 by 20 टाइम्स I. सो मीन्स I by 20 अपॉन I मायनस I by 20 इंटू जी. सो दॅट इज इक्वल टू, इथे करतो वेगळ्या अँगलनी, म्हणजे दॅट इज इक्वल टू I by 20 खाली किती येतील रे, I मायनस I by 20. सो 20 मायनस I by 20. सो 20 कॅन्सल होणार, बरोबर ना, आणि राहणार 19I. सो 19I by 20 into G. So 20 cancel, I cancel, so G by 19 is the answer. आता थांबा, आता मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो. ज्या वेळेला IG आणि I मधलं रिलेशन दिलेलं असतं आणि शंटची व्हॅल्यू विचारलेली असते, तुमच्या लक्षात आलं असेल आता रिलेशन काय येते. रिलेशन असं आहे, IG इज इक्वल टू I बाय N. असं जर का असेल तर शंटची व्हॅल्यू असते G अपॉन N-1. म्हणजे खर तर
ज्या वेळेला मी हे सगळं करत होतो, मी मनातल्या मनात आधीच इथे ज्या वेळेला 1/20 आलं तेव्हा माझं आधीच आन्सर आलं होतं की 20 आलेला आहे म्हणजे G/19 असणार. सो ऑप्शन बी. अजून याच्या पुढची स्टेप, एवढं सुद्धा हा सुद्धा फॉर्म्युला मी कदाचित वापरला नसता का? शंट, व्हॅल्यू ऑफ शंट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल देन व्हॅल्यू ऑफ द गॅल्व्हॅनोमीटर. हे लक्षात ठेवा, शंटची व्हॅल्यू ही अतिशय कमी असते गॅल्व्हॅनोमीटर पेक्षा. मग ए आणि बी तर येणंच शक्य नाही हो. ए आणि बी तर गॅल्व्हॅनोमीटर रेझिस्टन्स पेक्षा 19 ने 20 टाइम्स वाढतोय. नॉट पॉसिबल. म्हणजे माझा ऑप्शन बी किंवा डी. पण फॉर्म्युला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा नाहीये ना इथे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं तर डी आन्सर आला असतं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नाहीये, म्हणजे डी नाही. राहिलं काय मग? ऑब्विसली बी, G/19 आन्सर येणार. गेटिंग इट? मी तुम्हाला 3 वे सांगितले आहे, तर हा पूर्ण फॉर्म्युला वापरून करा किंवा शॉर्टकट, दुसरा शॉर्टकट सांगितला एस एन टाइम्स जेव्हा करंट कमी होत असतो त्यावेळेला शंटची व्हॅल्यू कमी होते G/n-1 टाइम्स. ओके. आणि तिसरा शॉर्टकट वाढणार नाही, त्यामुळे ज्याच्यामध्ये इन्क्रीज होतो ते दोन्ही ऑप्शन कट झाले. डीचा ऑप्शन तसाच्या तसा जो डिक्रीज करंट मध्ये तोच डिक्रीज एस शंट मध्ये होणार नाही, त्यामुळे ऑप्शन बी. क्लिअर? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना हे तिन्ही पाठ कळले का? येस. आहे, वेळ आहे. आता हे तुम्ही करा. आपण बरेच आता या टाईपचे केले. बघूया तुम्ही काय करताय. ओके. सो सॉल्व 1 to 7, 1 to 6 करा. 7 कडे जाऊच नका. बघूया. हा, आता इथे एस दिलाय बरं का, याच्यावरनं काढा. सेम उलट आता इथे n+1 होईल. मी आन्सर सांगितलंय. करा, तुम्ही करा. हे आत्ताच आपण केलंय. मी डायरेक्टली फॉर्म्युला आत्ता दिलाय तुम्हाला.
बघा आता इथे पहिलं मी हिंट देतोय, क्षण दिलेला आहे, डिव्हिजन 50 डिव्हिजन टू 10 डिव्हिजन, then the resistance of the galvanometer coil. हिंट अशी आहे, 50 डिव्हिजन इज द आय, ती व्हॅल्यू ऑफ आय म्हणून घ्या, and 10 division consider it value of IG. So 10 upon 50 minus 10 into 12. सॉरी इंटू 12 नाही, 12 इकडे येईल, एस ची व्हॅल्यू 12 होऊन देते ना, शंट. चलो काय ते आन्सर, वेळ संपत आली आपली म्हणून मी पटकन घेतो. सो एस इज इक्वल टू आय जी 10 घ्या म्हणून मी सांगितलं, दिस इज 50 मायनस 10 इंटू जी, ती जी ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे आणि शंटची व्हॅल्यू दिली आहे 12. ओके, so this is 10 by 50 minus 10 is 40, so 1 by 4, so 12 into 4, answer is 48 ohm. Done, झालं. ओके, सो केमिस्ट्री लेक्चर सुरू होईल, त्यामुळे आपण आता थांबूया तिथे. उद्या त्यांना बघा, प्रयत्न करून या. ऑलमोस्ट इथून पुढची जी न्यूमरिकल्स आहेत ना, तिचे जे फॉर्म्युला आहेत ते तुम्हाला सांगून ठेवतो. आयदर ते एस इक्वल टू आय जी अपॉन आय मायनस जी इंटू जी वरती आहेत, किंवा आर वरती आहेत. आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय जी मायनस जी, कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू व्होल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू, इथे कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू एममीटर. ओके, आणि आपला जो आत्ता बघितला तो फॉर्म्युला N-1 वाला, त्याच्यावरती बेस ऑलमोस्ट सगळे, एखाद दुसरा पार्ट वेगळा आहे, काही सेन्सिटिव्हिटी वरती डिपेंडेंट आहेत. ओके, सो सॉलिड and then we will meet again in our next lecture. So bye bye then up to that point. Okay, have a nice day ahead. उद्या आपण भेटूयात. उद्या हे सगळं करून या शीट, आपण पटापट आन्सर्स फक्त इथे मी रिवाइज करत जातो. पहिल्या पानाचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही, सगळे मी तुम्हाला तिन्ही फॉर्म्युले दिले आहेत, कोणते कशासाठी बेस्ट आहेत ते. अरे फोर्थ पेज ओपन व्हायला वेळ का लागतोय? फोर्थ पेज सुद्धा ऑलमोस्ट सगळं त्याच्यावरतीच आहे बेस्ट. एक दोन ठिकाणी फक्त मला डायग्राम द्यावी लागेल. आय थिंक जो माझा नंबर आता माझ्याकडे, हा झालं, हा 24 ला डायग्राम सुद्धा मी तुम्हाला देऊन ठेवतो वाटल्यास. A wire, look, PQRSP is formed. बरोबर आहे. आता इथला P Q R सॉरी P Q R S, करंट इज गोइंग टू फ्लो लाईक दिस. करंट असा फ्लो होणार आहे. सॉरी हा इकडे जाईल, इकडेची डायरेक्शन माझी चुकली, इकडे जाईल. क्लिअर? सो आपल्याला सेंटरला डेव्हलप होणार मॅग्नेटिक फील्ड काढायचं 24 मध्ये. बाकी सगळं आहे तेच आहे. परत मी जे आता 3-4 फॉर्म्युले सांगितले त्या फॉर्म्युले सोडून बाकी दुसरं यात नवीन काही नाही आहे. सो ट्राय टू सॉल्व इट. सगळे गॅल्व्हॅनोमीटर वरचे आणि याच्यावरचे फॉर्म्युले आहेत.
आत्ताच आपण एखादं दुसरं सायक्लोट्रॉन वरचं न्यूमरिकल आहे, एमसीक्यू आहे. ओके, सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे अहेड, टेक केअर. हे टँजंट गॅलव्हॅनोमीटरवरचं आहे, 17वं आहे ते. टँजंट गॅलव्हॅनोमीटरचा फॉर्म्युला तुम्हाला आता मी दिला सगळ्यांना, बरोबर ना? येस.